Good morning, students. Welcome to your English class for the second PUC. As we studied in earlier classes about the gardener by the P. Lankesh, today I am continuing the same portion, the further story, what happened after Basavaya acquired the 200 acres of Tammanna's land forcibly and fancied it here. Is it? ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಬಸವಯ್ಯ ತಮ್ಮಣ್ಣನ 200 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಅದರ ಸುತ್ತ ಬೇಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. By now, the quarrel between these two had sucked in their supporters. Tammanna was advised by his supporters about the various means available for getting back of his land. Let's see. One, Tammanna was also not tolerate that invention of this Basavaya. So, yes, the quarrel between of these two, that means quarrel between of this Basavaya and Tammanna, ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಸವಯ್ಯನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ಜಗಳ, yes, these had sucked in all their supporters also. That means who were the supporters of Basavaya and who were the supporters of Tammanna, yes, these two people's quarrel spreaded for them also. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದ ಜಗಳ ಅವರ ಈ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಅಥವಾ ಅವನ ಸಹಕಾರ ನೀಡತಕ್ಕಂತ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದ ವೈಷಮ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇಂಟು ದ ಟೂ ಬ್ಲಾಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗಳ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಇಬ್ಬಾಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬಸವಯ್ಯ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಸವಯ್ಯ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Tammanna was advised by his supporters about the various means available for the getting back of his land. Let's automatically, yes, the supporters of Tammanna, yes, they advised the Tammanna, yes, whatever the means are there to be get back his land which was forcibly acquired by the ಬಸವಯ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಯ್ಯನಿಂದ ಆಕ್ರಮಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಅಥವಾ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವು ಅವುಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, they are given the 3 advices here. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 3 ಅಡ್ವೈಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ what the first one is, there was the court of law. That means we should approach to the court and we should keep the case and we should get back your land. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಬಸವಯ್ಯ ನನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. the same another one could also take the recourse to the police here. That means you must go to the police station and complain against the Basavaya. As like this one, it was the second advice given by these supporters. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಅಥವಾ ಅವನ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಬಸವಯ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸನ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Let the same, if you did not want that, if you did not want to go for court or if you did not want to go for the police station, there are very many numbers of persons ready to be attack the Basavaya. Such a war had been virtually inevitable here. Let's see, if you are not ready to go for the police station, if you are not ready to go to the court, means yes, there are many people are ready from our side also to be attack on Basavaya. We will fight against him and we will get back your land. In this way, yes, they are ready to do anything for the Tammanna. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೋರ್ಟಿಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಹೇಳು, ನಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಬಸವಯ್ಯನ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನ ಭೂಮಿಯನ್ನ, ನಿನ್ನಿಂದ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ನಿನಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಹಕಾರಿ, ಅವನ ಈ ಒಂದು ಹಿಂಬಾಲಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು, ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು, ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
there were a many number of persons ready to be attacked Basavaya, they said. Yeah, such a war had become the virtually inevitable. Yeah, this kind of a war is become the inevitably for the in as this kind of a struggle is started in between of these two, Basavaya and Tammanna, and it led towards the very far away for that whole village. ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯ ತುಂಬಾ ಈ ಒಂದು ವೈಷಮ್ಯದ ಭಾವನೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. But Tammanna was in a search of a method that he could annihilate Basavaya completely. Here the Tammanna, he couldn't hear the advices of his supporters. He want to be annihilate Basavaya completely. That means annihilate, nirnama, to finish completely. Okay, now here he didn't want to be go for the fight. He didn't want to be go for the court or police station. He want to be choose the another new method, and however he want to be defeat the Basavaya. Okay, yes. He hit upon the idea of composing all his experiences in the form of ballads and singing of them. Here Tammanna hit upon one of idea, ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಒಳಿತು. ಬಸವಯ್ಯನನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಬಂತು. ಏನು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಸ್. ತನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಗಳನ್ನ, ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಗೀತೆ, ಅನುಭವದ ಗೀತೆ, ಲಾವಣಿ ಗೀತೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಆ ತರದ ಅನುಭವದ ಒಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವನು ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ what kind of a man was Basavaya through his song. He start to compose the ballads, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾವಣಿ ಪದಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೇವಲ ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಸವಯ್ಯ. ಬಸವಯ್ಯನನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದು, ಬಸವಯ್ಯನಿಗಿಂತ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬಸವಯ್ಯ ನನಗಿಂತ ಕೀಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. Now the rivalry between the Tammanna and Basavaya started moving away from the things that were visible towards the invisible abstract dominia. That's until now the competition between the Tammanna and Basavaya is visible to everyone, because if he has purchased the land, he also purchased the land. If he has that comfortable house, he also got the comfortable house. If he had that many followers and he is also having that many followers, this everything will be possible to be seen here. But now this competition will be went away from the invisible mode. ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ನೇರವಾದ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಇಳಿತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ, ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ, ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್, ಹಾಡನ್ನ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ, ಹಾಡನ್ನ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಸವಯ್ಯನನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Then Basavaya had no answer for that this year, and he also tried to be sing, but he could not hear. Yes, maybe you can recall the one of the good statement or as good proverb in India. ಎಸ್, ದುಡ್ಡು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಅವರಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದುಡ್ಡನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕದಿಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಯಾರು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮಣ್ಣ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಹಾಡನ್ನ ಬರೆಯೋದು, ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ನೋ, ಬಸವಯ್ಯ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ ದಾಟ್, ಬಟ್ he could not succeed here. Because the skills are talented or God gives. By paying money we can't able to get them here. Like the same that knowledge. ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು, ಬಿಟ್ರೆ ಎಸ್ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಸವಯ್ಯ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದ. ಆದ್ರೆ ಇವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ, ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ, ಬರಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವನು ಸರಿಸಾಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ he could not able to be do that. He didn't succeeded about that one year. He performed so what he had done. ಹೀಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ, ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಬಸವಯ್ಯ, ಸೊ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ವೇ, ಬೇರೆ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇವನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮೋರ್ ಡೆಲಿಗೆಂಟ್ಲಿ,
ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಇವನು ತನ್ನ ಕೃಷಿಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನೇ ತಮ್ಮ ಬಸವಯ್ಯ ಮುಂದುವರಿತು ಹೋದ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಬಿಕಮ್ ಈವನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ these two was no answer to the Tammanna. If he improved his material comfort, if he improved his wealth also, it would be not become the equal to the fame of this Tammanna. ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಕೀರ್ತಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Tammanna's reputation started spreading all around. His songs were started making a mention of Basavaiya's cruelty and his meanness here. When the Tammanna started writing songs and ballads and singing of them here, so his reputation is increased. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ did we familiarly know that Lata Mangeshkar, S.P. Balasubramaniam, Jay Prakash, and ಗುರು ಕಿರಣ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್? ಮೇ ಬಿ ನಾಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡುಗಾರರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು, ಅವರ ಹಾಡಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೇಗೆ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಟು ಅಸ್, ಹೇಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋದ, ಅವನ ಕೀರ್ತಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅಟ್ ಫಾರ್ ವೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತು. And then he started the mention the Basavayya's cruelty and meanness in his songs here. ತನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಹೇಗೆ ಅವನು ಜನಪ್ರಿಯನಾಗ್ತಾ ಬಂದೋ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಯ್ಯನ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿಯನ್ನ, ಕ್ರೂರತನವನ್ನ, ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಮೀನಿನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಭ. ಮೀನಿನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋಭ, ದುರಾಸೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಬಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದುರಾಸೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಸೊ ಹಾಡುಗಳು, ಲಾವಣಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಕತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಹಾಡುಗಳು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ. ಸೊ ಹಿಯರ್ Tammanna started singing of the cruelty and meanness of Basavayya through his ballads here. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಈ ಬಸವಯ್ಯನ ಒಂದು ಕ್ರೂರತನವನ್ನ, ಈ ಲೋಭವನ್ನ, ಆ ದುರಾಸೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಹಾಡುಗಳ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜನರ ಕಿವಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. Then the scholars of folklore were also after him. Yes, it's quite natural. If once a song is become the famous, here that particular singer only not sings here, others will also start to sing that same song here. ಒಂದು ಹಾಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅದೇ ಹಾಡುಗಾರ ಹಾಡ್ತಾನಂತಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಅದು ಪಸರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಇವನ ಹಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಜನಪದರು ಕೂಡ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಅಂಡ್ ಫೋಕ್ಲೋರ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಜನಪದರು ಕೂಡ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್. ವಿಮರ್ಶಕರು ಇವನ ಹಾಡುಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಹಾಡುಗಳು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ವು. ದಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ದೇರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್. Any one of song or the one of a singer will become famous and his songs are become famous here, then automatically this process is continuing on. Yes, many critics will also criticize about that songs here, many folklores are singing about that songs here, and even the same song will be translated into another language. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹಲವಾರು ಜನ ಹಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಅಥವಾ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋದವು. ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಹಾಡುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹರಡ್ತಾ ಹೋದವು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ವು. Then Basavayya helplessly watched all this consumed by anger. Yes, when his competitor Tammanna is reaching far and when his fame is enlarging or spreading very far here, Basavayya in his anger he helplessly holding his hands and sitting there here ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತನ್ನ
ವೈರಿ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದನ್ನ ಸಹಿಸದೆ ಆ ಕೋಪದ ರೋಷಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು 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 ಬಸವಯ್ಯ ಏನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ದೆನ್ he encroached more and more into the Tammanna's land. Let's see. Earlier he acquired 200 acres of land forcibly, but now slowly is encroaching the remaining land of Tammanna also. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಇನ್ನುಳಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಕಬಳಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ. ಬಿಕಾಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿನೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. as he didn't know what is happening in his surrounding. But here Basavaya, by giving his agricultural task, slowly encroaching means ನುಂಗು ಕಬಳಿಸು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಹೊರಟಿದ್ದ. And Tammanna's land. Tammanna did not notice any of these activities. ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಇದರ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ his intention is to be defeat Basavaya or competent Basavaya in his invisible means. ಓಕೆನಾ, ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಯ್ಯನನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದೇ ಇವನ ಪರಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದ್ದು ಅವನ ಕ್ರೂರತನವನ್ನ ತನ್ನ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಯ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಬಳಿಸ್ತಾ 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 ಹೊರಟಿದ್ದ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ದ ರಿಸನ್ dictator of his life here. That music has become a particular aim of his life ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತನೇ ಅವನ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. And he was felicitated as the best poet of his time. Here by his fame, by his singing here, he was felicitated as the best singer of that time. ಆ ಸಮಯದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಡುಗಾರ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಚನೆಗಾರ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಫೆಲಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾವಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣನನ್ನ ಈ ಫೆಲಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಹೋದವು. ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಫೇಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ. Okay, and here the wealth of Basavaya is increasing day by day, day by day, day. Like the same, Tammanna's fame is increasing day by day. You should know this one. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಷ್ಟು ತೀವ್ರತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದೇ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಲೀಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು. ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದೇ, ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸೋಲಿಸೋದು ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಅವಮಾನಿಸಬೇಕು, ಅವನಿಗಿಂತ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಬೇಕಂತ ಅವನು ಹೊರಟಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿಂತ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಬೇಕು, ಅವನಿಗಿಂತ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕು, ಅವನಷ್ಟೇ ಕೀರ್ತಿ ನನಗೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೂಡ ಬಸವಯ್ಯ ಕೂಡ ಹೊರಟಿದ್ದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟ್ಟಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಂತರದ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.